სალამი ჩემო კარგებო. მერაბა მერი არქადაშლარ, მერაბა ბენიმ არქადაშლар. Социалисты. Здравствуйте, мои дорогие россияне, братья. Здравствуйте, многоуважаемый Владимир Владимирович Путин и многоуважаемый Александр Григорьевич Лукашенко. У нас сейчас что творится в Грузии. Я эту часть назвал разборка номер 2. Разборка номер 2. Сейчас, значит, мы грузины, я так считаю, что должен открываться Грузия обязательно, как вы хотели, когда Саакашвили был, да, как вы хотели, тогда антитеррористический центр создать в Грузии. Не один создать, значит, Батуми, Сохуми, Цхинвали и Тбилиси. А количество центра должен так состояться. Допустим, если грузины там 33%, 67% должен быть русский. Обязательно чистокровный русский должен быть, потому что тут в Грузии приезжают мусульмане, приезжают эти, как сказать, пакистанцы разные эти приезжают. И обязательно эти антитеррористические центры там должен быть чистокровный русский и грузины. И православные должны быть они все православные должны быть. Мой дорогой, многоуважаемый Владимир Владимирович и Александр Григорьевич, я вас прошу так сделать. Потом, значит, 2 раза больше должен быть российский гражданин, чем грузины. И это вот все 4 города. Вот. Сухуми, Цхинвали, Батуми и Тбилиси. Сейчас возьмем так. Допустим, да, в Швеции что произошло? Изнасиловали девочку и вышла. Она вышла виновата. Потому что она одета была сексуально. Вот. Чтоб так не произошло, да? Если, допустим, грузины начнут ругаться с ними, да, осадят опять грузинов. Осадят. Эти не понимают. У них понятие совсем другое. Это молодежь сейчас вообще не думает. Только за деньги. Дай им деньги, они способны убиться, пойти убиться. Вот эти боевики, которые есть. Сейчас немножко прекращу по-русски разговаривать и начну по-грузински. Картулу грузинская мечта. Во главе Иракли Кобахидзе. Даю. Я лидер социалистической партии, лидер коммунистической партии. Даю недели. 1 неделю, чтобы уволить министра здравоохранения. Я тогда, еще сколько месяцев назад, даже целый год уже говорю, что увольте министр просвещения уволили. Спасибо за это, что уволили и новый поставили. Новый может лучше будет, потому что он был агент, немецкий агент был. Там закончили этот университет. И сейчас я думаю тоже, что много. Вот я одного тогда еще из Батуми ехал, да, коллега, человек стулом ходит, вот так стулом ходит человек, тогда кто виноват на это? 5000 лари просили, чтобы его операцию сделать. А сейчас еще другой нашел ланчхоти. Не может женщина ходить тоже
тоже састульями ходит. Састульями ходит, да? И ничего, никакого внимания. Грузия вообще человека не считают человеком. Считают, что как будто тараканы живут. Даю недели, чтобы уволить министр здравоохранения и заместитель. И вместо него изберут Тина Гоцадзе и Тина Топурия. Вот еще раз повторяю, чтобы даем мы, социалисты и коммунисты, даем недели, чтобы уволить министр здравоохранения. Сколько наркотики заходит? Сколько наркотики заходит в Грузию, да? Эти пакистанцы, эти, которые идут, они все наркоманы, они, может, не наркоманы, но наркобарыги все. Кто виноват на этом? Я, Теймураз Григорьевич Патара, я виноват? Или он виноват? Министр здравоохранения. Почему у них здесь в Грузии беспорядок? Я из Ланчхути Аверси. У меня один глаз нету. Я получаю пенсию 450 лари. Да, чтобы один раз проверяться, чтобы не сгнил там что-нибудь или что, да? Чтобы один раз проверяться, перейти на консультации, меня просят 50 лари, дорогие мои славянские братья. 50 лари просят. Сам я не имею никакой дохода, только кукуруза прошиваю дома и картошка сажу, и за 400 лари. Я, значит, два раза, если пойду там, должен 100 лари платить. Что это называется? Требую уволить министра здравоохранения и заместителя. И вместо него избрать. Если сейчас не получается, когда заполнится парламент, тогда обязательно. Мы все равно это сделаем. Мы. Предлагаю, чтобы, если хотите мирно жить, если хотите хорошо жить, да, самые хорошие, самые нужные для грузинского народа, значит, чтобы учение было, чтобы учеба была, уже как в Советском Союзе было, вот такая учеба, чтобы была. И как здравоохранение так не будет, как в Советском Союзе, но я лично хочу открыть, когда будет возможность, да, стоматологический, который вырвет зуб бесплатно и поставит пломб поставить бесплатно, который социально не обеспечен. Сейчас иду дальше. Сейчас по-грузински я скажу, по-грузински сейчас. Если газлебт эрти კვირის ვადას. Am იმას ქვია разборка номер 2-я, разборка номер 1 бил уже. ხო, газлебთ ერთი კვირის ვადას. ჩვენ სოციალისტები, კომუნისტები მესამე ძალა ვართ ჩვენ. მესამე ძალა კი არა, მალე მეორე ძალა ვიქნებით და შემდეგ პირველი ძალას ვიქნებით ზოგისთვის გასაკვირვად. ამიტომ ეხლა ეს უნდა გაკეთდეს აუცილებლად თუ გინდათ შვიდობა შემოყარგებო. არ მინდა, მე ომი არ მინდა. მე მინდა შვიდობა. შვიდობიანად ჩეხოსლოვაკიაში როგორ მოხდა ბარხატული რევოლუცია მოხდა. ასე ბარხატულად ჩვენ ისე ცივილიზებულად უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი. მე ვამბობ, რომ ყველას კი არა 2 მილიონამდე ვისაც ექნება ქონები, არა? იმას ვერ შეეხება ვერ კაცი და 2 მილიონზე ზევით 100-ია ჩინეთში. ჩინეთში 1 მილიონია, მაგრამ ჩვენ 2 მილიონს ვნაბობთ. მე არ ვარ ახლა ისეთი პირწავარდნილი ზოგი რომ მარტო ისე ჩამოართვათ ყველაფერი 2 მილიონის მეტი რად გინდა ვინმეს 2 миллионის მეტი 2 миллиона чтоб было этот потолок чтоб этот приобрести этот как сказать добро и это что приобрести. Сейчас иду дальше. Так, призываю я эти, как сказать, оппозиция, которая конструктивная оппозиция, которая входит
консерватории, социалисты Чешской партия, мой партия, который ходит солидарность для мира. Солидарность мира. Такой партии нету, мои дорогие, нету. Или должен национальный, или должен интернациональный. Солидарность для мира. Солидарность для мира и богатые могут так сделать. У них в Америке, допустим, мир. А как живут люди бедные? Так мы не хотим, да, мои дорогие. Так что солидарность для мира это не партия. Или должен национальный, или должен консерватории. Консерватории социалисты. Я не говорю, что сразу коммунисты. До коммунизма еще добраться еще много времени пройдет. Поэтому социалисты. Вот была Грузия, есть европейские социалисты. Где Европа социалисты? Где? Покажите. И где там? Там все один масс, все фашисты. Призываю сейчас. Мой дорогой Тристан. ქართულად ვიტყვით ახლა. Сейчас по-грузински скажу. Тристан Цителашვილო. დღეს თქვენ როლიქს ვახმოვანებდი მე. Тристан Цителашვილო. მოგიწოდებთ. ახლა რას მოგიწოდებთ? სიების ვინც გამოვიდა თქვენთან და აწი კიდე გამოვა, იგენს ხომ ეყოლება მშობელი ეყოლება, ან და ეყოლება, ან ძმა ეყოლება, ხელმოწერები, ჩემოკარგებო. ხელმოწერები უნდა შევაგროვოთ 1000 მაინც, ვინც შედის პარლამენტში, 66 კაცი შედის პარლამენტში. ახლა ეს ისეთია ჩემოკარგებო, აქ არის მთელი საქართველო, მთელი დარჩენილი ნაცებისა და ქოცების გარდა მთელი დარჩენილი საქართველო აქ მაგერ ჯიბეში მიდევს, იმის არ იყოს იგრო არის საქმეა ბანდიტსკი პეტერბურგ. აგერ ჯიბეში მიდევს მთელი საქართველოს იგი რა ქვია, პარტიები და ყველა. ხო, ამიტომ გიწევთ. ახლა ზოგი იფიქრებს, ახლა მაგალითად მე ვიცი ვინ იფიქრებს. იფიქრებს, допустим, солидарობა для мира. იფიქრებს ამას. მათ შეჩოვლი არის გენერალური მდივანია ფიფია და ეს არის რა გენერალური მდივანი 10 კაცი ხარ? 10 კაცის გენერალური მდივანი ხარ? რას მელაპარაკებით? არ ცვენიათ ხალხო ქართველებო? დავანებოთ თავი ასე დაყოფას და იმას. ახლა მე თქვენ რომ არ იფიქროთ, მე самозванец, как будто я не самозванец. Покажите ваши вот Михаил Жренти и Тимур Пипия. Покажите ваши документы, где служили. Я покажу, я принесу. И это принесу еще другие документы принесу, которые Советскому Союзу я имел. Билет, военный билет покажите. Вот тогда я посчитаю, что вы лучше меня сможете что-нибудь сделать. Я 65 лет историей занимаюсь. 65 лет. Вот так, мои дорогие. Что извините, так получилось, что иначе вам не видать хорошей жизни. Если так мы сделаем сейчас. Потом у меня 79 лет. Когда мы изберем такой парламент, который хотя бы 3 партии, если будет 3 партии, это самый больше. Не должен быть сколько партий, не должен быть. Это что? Как это называется? Китай только 1 партия. Россия сколько партий? Значит, справедливая Россия, единая Россия, ЛДПР, еще один есть, Яблоко или что-то. 4 партии России. А здесь сколько? 100 партий Грузии. Что это значит? Один человек ходит в партию? Это несправедливо это. Ахла Кобахизе, Ираклი Кобахизе. ჯერჯერობით ცუდად არ ვარ თქვენთან განწყობილი. ჯერჯერობით არ ვარ. თუმცა ისეთი რამე გამიკეთეთ მე, რომელმაც 300,000 ხმა მოგეცით. 8 ნომერმა ვის მისცა ხმა? კონსერვატორებმა ვის მისცა ხმა? თქვენ მოგცათ ქართულ ოცნება? კიდე მინა. ნაცებმა თქვენ მოგცათ ხმა?
ეროვნულებმა თქვენ მოგცათ ხმა? მე მოგეცით 300,000 ხმა პირდაპირ. ხოდა რა გამიკეთეთ აგერ ბოლოს? ამას დღეს კიდო არ მინდოდა ვიტყვა რა გამიკეთეთ აგერ საგეშეში გინდოდნენ მოგეყუჩებიან? ეს ვისი აზრიც არის ეს ისიც ვიცი მე. ვისი აზრიც არის, მაგრამ ჯერ არ ვლაპარაკობ ამას, რომ ერთი კვირის ვადას გაძლევთ, რომ გადადგეს ჯანმრთელობის მინისტრი და დაინიშნოს დროებით სანამ პარლამენტი დაამტკიცებს არა მოვალეობის შესრულებლად თინა გოცაძე ან თინა თოფურია. ეს ჩემი აზრია. სხვა იმასაც შეკითხეთ, არანაც ხოცებს შეკითხეთ სხვას. ეხლა ხო ნინა და ახლა უყურე ნუ დავისაქსებით ქართველებო, ჩემო კარგებო, ეროვნულებო, კონსერვატორებო, ქარდავა, შენ შემოგევლე ბაბუა, მიყვარხარ როგორც ჩემი შვილი და შვილიშვილი ისე მიყვარხართ ისე. მაგრამ ვერ გახვალთ, მარტო ვერ გახვალთ. რა კარგი წინადადება წამოაყენეთ თქვენ, რომ გაკონტროლდეს იმას, სასტიკი კონტროლი დაწესდეს იმაზე ემიგრანტებზე, სასტიკი კონტროლი, პირდაპირ შემოდის პირდაპირ შეხება ყველაფრის. სასტიკი კონტროლი დაწესდეს. ხოდა ასეთი რამე მე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ჩემო კარგებო, ფული ნარკოტიკებზე კერლა იშოვოს ქვეყანამ და ტურისტებზე. ფული უნდა იშოვოს, წარმოება დაწესებულება უნდა გავხსნათ 31 ავიაციო ქარხანა რომ იყო, სხვიდან რომ ყიდულობთ, ამერიკიდან და იმიდან თვითმფრინავებს, აქ გავაკეთოთ და გავყიდოთ. ხოდა ეგერ კიდევ ლუკაშენკოს იმას ალექსანდრ გრიგორევიჩ ლუკაშენკო поможет нам, чтобы тракторный завод сделать здесь. И завод надо сделать, и надо. Грузия сельскохозяйственная страна. Туристы тут мало, тем более, если сейчас, если откроется Зангезурский коридор, Грузия половина туристов не будет сколько в этом году. ეხლა გუშინ მოვისმინე ნიკოლოზ ჟავანაძეზე და დიტო ჩუბინიძეზე. ბატონი დიტო ჩუბინიძე მე მიმაჩნია ძალიან ძლიერ პოლიტიკოსად. მე ახლა ჩემ თავს არ ვადარებ იმას. არ ვადადებ, იმიტომ მე ხნიერი ვარ, ის ახალგაზრდა. მიმაჩნია ძალიან ძლიერ პოლიტიკოსად. მაგრამ ამ შემთხვევაში ნიკოლოზ ჟავანაძე მართალი იყო. როცა უთხრა ნიკოლოზ ჟავანაძემ რომ ისო რა ქვიაო ერთი ხელი მე ყაველაშვილმა პრეზიდენტმა ხელი ჩამომართვაო. არ ვიცი შეიძლება კიდევაც გადაეხვია. ეს არ არის მე რომ ბიზნესმენი ვიყავი, რომ ჩამოვდიოდი, ვინც ჩამეხვდა იმან გამატყავა. ჩემო კარგებო ეს ასეა ჩემო კარგებო დამიჯერეთ მე. ვინც გეფარშივება ამას გულულად ეძახიან ფარშევობას ეძახიან გულულად. ხო, ვინც გეფარშივება არა ი ძირს გითხრის იცოდე. ამიტომ ბატონო დიტო ერთი ხელის ჩამორთმებით ნუ განსაზღვრავთ ადამიანს. მე მასე პრეზიდენტზე პატივცემულ პრეზიდენტზე მე გავაკეთე ბლოგი. ხოდა წაიგითხეთ ჩემი ბლოგი, წაიგითხეთ. რა უთხრა იმას, რა ქვია ნაცებს. თქვენზე მეტი რუსული საქმის გამკეთებელის ხო შეიგინა. ჯერ ერთი პრეზიდენტი კაცი როგორ უნდა იგინებოდეს. მაგრამ დავანებოთ ამას, მაგას არა. მაგრამ შეიძლება პრეზიდენტი კაცი არ იყოს უმაღლეს დამთავრებული, მაგრამ ნიჭიერი კაცი იყოს, ჭკვიანი იყოს. ამაზე არ მე პრობლემა ამაზე არ მაქვს. მაგრამ იმან უთხრა, ხო ხედავ, ის რუსულ საქმეს არ აკეთებს. პრეზიდენტი ყაველაშვილი რუსკი დელა не делает он по-моему агент deep state. Вот так вот. Так, ერთხო. ახლა ბატონო ედიშერ. ძალიან კარგი პიროვნება ძანდებით. მიყვარს თქვენთან იგი რა ქვია. მიყვარს თქვენ რომ გისმენ, გიგე? მაგრამ ეს რა არ მომეწონა, იცი? ჩვენო შეიძლება ურუსეთოთაც გავძრეთო. ვერ გაძვრებით ჩემო კარგო. რა გარანტიას მაძლევ თქვენ, მაგალითად მე პირადად. მე ან სხვა ხალხს რომ ზანგეზურის კორიდორი რო გეეცნება,
საქართველოში ისეთი ტვირთბრუნვა იქნება და ისეთი ახლა რომ ფუნქცია აქვს საქართველოს, ის ფუნქცია ექნება საქართველოს მაშინ. ბატონო ედიშე დაფიქრდი კარგად. ძალიან კარგი პიროვნება ხარ, მიყვარს თქვენთან და მით უმეტეს დიალოგი თქვენთან ძალიან გამიხარდება თუ დავждებით დიალოგში. კარგი კაცი ბრძანდებით, ხო და კარგი და რუსეთის გინებას თავი დავანებოთ და ისე იგი. ხო. ეხლა ჩემო კარგებო, ეხლა რა მინდოდა მეთქვა. ხო. ეხლა ასე თქვენ, ჩვენ რომ პარტიაში ახლა ჩვენი პარტია სოციალისტური ბლოკი კონსერვატიული, ისე იგი მესამე ძალა, დროებით მესამე ძალა. ხო, третья сила, временно, это третья сила называется. ვინც პარლამენტში შევა, ეს არის ჩვენი ჯოკერი გვაქვს ხელში. ვინც პარლამენტში შევა, პარლამენტის წევრი მიიღებს 6000 ლარს. იგენი ხო ღებულობენ 12000 ლარს. ოცნება და ვიღაცები რომ არის იგინე. ჩვენ პარტიიდან ისე აიღებს 6000 ლარს. ეს უკვე მრავალჯერ მე შემდეგ არ იყოს პრეტენზიები იცოდე რომ იგენი ღებულობენ და მე სისტემინდაო. თუ ვისაც არ გნებავთ დამირეკეთ ტელეფონზე და ამოგიღებთ სიდან და დავთავდება ყველაფერი. ამოგიღებთ სიდან, ვისაც არ გნებავს ასე. ვინც პარლამენტში მოხდება, მიიღებს 6000 ლარს. დანარჩენი 6000 ლარი გადანაწილდება იმაზე რა ქვია, გადანაწილდება ქვევით რომ კანდიდატები აგენზე. ახლა იქ მაგალითად არის ძიმეწონოსანი პოლიტიკოსებიც რჩება დაბლა და სუბუქწონოსანი პოლიტიკოსები რჩება. შეიძლება იგენშიც განსხვავება დარჩეს. იგენით მიიღებენ 3000 ლარს ძიმეწონოსანი პოლიტიკოსები, სუბუქწონოსანი პოლიტიკოსები შეიძლება 1500 ლარი მიიღოს ან 2000 ლარი მიიღოს და ეს მე გათვლილი მაქვს ისე რომ დაფინანსება არ დაგვირჩეს რაიმე არა, ეს ყოფნის ამ ჩვენ პარტიას ყოფნის. ამიტომ ხელშეკრულება ახლა ურე 150 კაცი ვართ. შეიძლება 160 კაცი ვართ. 160-მა კაცმა ისე იგი თქვენ ან მშობელი გეყოლებათ, ან ხელმოწერას ვერ გააკეთებიებ შენ ან ძმას, ან დას, ან მშობელს, ან შვილებს ვერ გააკეთებინებთ. 160 კანდიდატი ვართ მარტო 160-მდე კანდიდატია. ყველა ამ კანდიდატებმა შეკრიბეთ ხელმოწერები და მიუტანეთ ან დიტო ჩუბინიძეს გაზეთი ასავალ დასავალის რედაქტორი რომა იმის ტელეფონის ნომერი თუ არ გაქვთ გეტყვით მე მაქვს იმის ტელეფონის ნომერი ძალიან კარგი პიროვნება და იმას მიუტანოთ. ხო და ბოლო მეც მომიტანეთ, მაგრამ მე იმას უნდა მიუტანო და შეიძლება ერთად წავიდეთ, ან შეიძლება მარტო მე წავიდე, სხვა წავიყვანო, ხო და ასე გაკეთდება ეს. სხვა რამეში ახლა ურე ამ ერთ ამბავშია დიტო ჩუბინიძე მე თქვენ მაშინ მოგივიდათ რაღაცა იგი რაღაცა ცოტა უკმაყოფილობა ეს ძმებს შორის მოდის უკმაყოფილობა ჩემოკარგებო ეს არის ღირებული ასეთი იგი შეიძლება ეს არ არის იგი ხო და ცოტა უკმაყოფილება მოგიდათ იმან თქვა რომ ერთი ხელის ჩამორთმევით ისე ადამიანს ვერ გასაზღვრავო. ამ შემთხვევაში სწორი იყო ნიკოლოზი, მაგრამ ნიკოლოზი სხვა რამეში მე არ მიმაჩნია სწორად. ზოგ რამეში სამჯერ დავრეკე ტელეფონზე, სამჯერ დავრეკე და ერთხელ არა იყო ყურმილი. მაგი არის ადვოკატი კაცი, ანუ ვექილი. ახლა ვექილის მოვალეობა რა არის? იგი ბევრი ფული გააკეთოს. თუ დამნაშავეა, მაგალითად თუ გაამართლებს დამნაშავეს, ფულს მოხვედავს, ჯიბებს გაისხელებს. მე ახლა კი არ იმაშობია, ნიკოლოზი ჩვენიანია, კონსტრუქციული ოპოზიცია, მაგრამ ადვოკატის მე მართალი გითხრათ, კაც რომ თოხია რა აქვს დანარტყამი. თოხი და ბარი რომ აქვს დანარტყამი. იგენის მე მართალი გითხრათ არ ჯერა შეიძლება იყოს პარტიაში, მაგრამ არ ჯერა. ეხლა შემოკარგებო უნდა თქვა სიკვდილი ვიკრიბებით ისე იგი 28 მარიამობის წმინდა მარიამობის ირომა დღესასწაული ფერისვალობის შემდეგ არა 28-ია ხომ 28-ია მგონია წმინდა მარიამობის დღეს ვიკრიბებით ყველა და მივდივარ თუ დარჩა სხდომა შევდივართ სხდომაზე თუ არა და ვიკრიბებით ყველა ისე იგი
ეს 66 კაცი ახლა რომ დავასახელებ და იგენმაც კიდო დაგვეხმარეთ თქვენც მოდით დაგვეხმარეთ და თქვენს გეკნებათ დაფინანსებათ თქვენს გეკნებათ დაფინანსებათ მე ხო ხედავ ეს არის ჩვენი კოზირი შემოკარგებო შემდეგ აუცილებლად ჩვენ მოვალთ სათავეში ამას გპირდებით მე თუ ეს ასე არასრულებს თქვენ ახალგაზრდები ვარ მიმაფურთხეთ მაშინ საფლავს თუ ასე არ დარჩენს ეს ჩვენ მოვალთ აუცილებლად სათავეში სიკვდილი ან გამარჯვება ვინც თავი დაიშუროსო დედა შეერთოს მას წოლად ლეჩაკი დაეხუროსო მე მაინც გონია ეკლესია დაგვიდგება გონია ეკლესია მხარში ეკლესიას ვაცხადებ ჩქარა ესე იგი მაჩქარებენ ისე ბევრს ლაპარაკობ მაჩქარებენ ეკლესიას უნდა წავკითხო ჯერ სია ყველაზე მთავარი ეს არის მე ჩემო ბატონებო მე ხო გითხარით ყველას რომ თუ ჩემზე მეტი დამსახურება აქვს ჩვენ ქვეყანაში ვინმე 3 წელი ვიმსახურე სამხედროში მე ჩამოვედი სამხედრო და ვინც ერთი დღე რომ არ მომსახურია რა იმან წამიყვანა ზბორებზე აღარ სენაკში პროტივაზუჩნი აბარონის იყო იქ და 6 თვე კიდო ვიმსახურე 3 წელი და 3 თვე ვიმსახურე ჩემო კარგებო ხო და მანახვეთ თქვენი ნამსახური ერთი მანახვეთ რა გაგვენ გაკეთებული და ვინ არის თუ არ მეკუთვნის მე მაგალითად თავმჯდომარეობა ამ პარტიის მითხარით ну დავждეთ დიალოგში დავждე ვისაც მე ვფიქრობ მიხეილ ჟენს არ მოსწონს ჩემი ასეთი იმიტომ არ დამელაპარაკა მიხეილ ჟენს არ მოსწონს ფიფია კომუნისტია კიდო გამიგებს და მიხეილ ჟენს არ მოსწონს მიხეილ ჟენი თქვენ რომ არ დაგავიწყდეს ჩემო კარგებო შევარდნაძის მოღალატეთა კავშირში იყო პარლამენტში წევრად ეს ასია ჩემო კარგებო საწყენი ახარაფერი მე ვის პარტიაში ვიყავით მითხარი მამა ჩემის და დედა ჩემის პარტიაში ვიყავი გლეხი და შრომელი იყო ბუღალტერი იყო მამა ჩემი მაგრამ მე შემდეგ ყანაში დაიწყო მუშაობა და შრომელთი და ისე შრომელის ხალხის წარმომადგენელი ახლა დავიწყო უცბად მაჩქარებენ 1 საათის მეტი არ გამოვიდდეს ვიდეო როგორ შეიძლება 1 საათის მეტი არ გამოვიდდეს გუშინ დავდები ვიდეო და არ გაუშვეს ისე разборка номер 2 первый сейчас цифры не назову Теймураз патарая я Георгий Кардава ჩემო ბაბუა კონსერვატორო მეორე ადგილზე ხარ ეს შემდეგ რომ შევალ ჩვენ პარლამენტში ეს შეიძლება უცბად ეგერ დიდ თანამდებობაზე მოჯდე ჩემო ბაბუა დამიჯერე მე შენ დამიჯერე ხო და ერთად ვიყოთ ერთ შევიკრათ ერთი მუშტად შევიკრა და ვეკვეთოთ მტერს მეორე გიორგი ქარდავა მესამე ვალერიან კვარაცხელია ვალერიან წერია იქ ისე მე ვალერის ვეზახოდი მესამე ვალერი კვარაცხელია მეოთხე რამაზ ღვალაძე დღეს რომ გავახმოვანე დღეს მე ტრისტან წითელაშვილი და რამაზ ღვალაძე საუბრობს არ დამიმთავრებია კი დავამთავრებ იმას მე რამაზ ღვალაძე მეოთხე მეხუთე დიტო ჩუბინიძე მეექვსე ტრისტან წითელაშვილი მეშვიდე ირაკლი ღარიბაშვილი ხო მეშვიდე ირაკლი ღარიბაშვილი მერვე მერაბ ჭიქაშვილი სოლიდარობის იმაში რომ არ ქვია მერაბ ჭიქაშვილი შემდეგ მეცხრე გულბათ ცხილაძე ზური მახარაძე კონსერვატორი თინა გოცაძე რომელიც უნდა თინა გოცაძე აუცილებლად უნდა გავიდეს ჯანმრთელობის მინისტრად ჯონდი ბაღათურია მე-12 დავით თორდია მე-13 დავით თორდია 13 ის აღარ ხომ არ გამოვტიებ ვიღაცა ხო უნდა ჩავსვა მაგრამ თქვენ მიმაში ხართ უფრო ამ იმაში გამოვძმედილ ადამიანად ჩემო დათო ძმაო არ გეწყინოს მე-13 ნომერში მოგიწია ასე დავით თორდია ორი ვარსკვლავი მაგ დასმული შენ დააგერა ორი ვარსკვლავი ხო შემდეგ შემდეგ მეთოდ ნანა ალთინოკი
თემური მაკარიძე მე-15 ნიკო მჟავანაძე ხო ნიკო მჟავანაძე ნიკოლოზ მჟავანაძე მე-16 ადგილზეა იქ იყო მერაბ ჭიქაშვილი ვადეუყანი შემცვალეს სოდა პერესტანოვკა გავაკეთე მე-17 ირაკლი მარტინენკო ელიზბარაშვილი ვახტანგ გომელაური მე ამის წინა იმაში ვიდეო ბლოგში ვთქვით ხო და ბატონმა ედიშერმაც გომელაურის დამსახურება იმანაცი რაკნა იმანა არ გვინდა თქვენი კრედიტებიო თქვენ კრედიტოდ გავიტან თავსო ისე უნდა გაეკეთებია ახლა კობახიზესაც არ გვინდა ჩვენ მათხოვრები არ ვართ ქართველი კაცი მიდრემში არ იყო მათხოვარი არ გვინდა სხვისი ფული ჩემი ფული ჩემ ფულს ვიყარებ არ მინდა მეტი თუ ისია ამ ფულზე თუ ყველაფერი დამყარებული არ მინდა პენსიის მომატება ჩემით გავიტან თავს ხო რათ გვინდა ამერიკელების რას მოგცემს ებრაელი ამერიკელი მოგცემს ვინმეს რამეს deep state-ის წარმომადგენელი მე უარს ვაცხადებ იმაზე არ მინდა კრედიტი ამერიკული პრეზიდენტი კრედიტი არ მინდა შემდეგ გავყვეთ ახლა ელიზბარაშვილი ვახტანგ გომელაურმაც მაგარი საქმე გააკეთა ახლა გაგვიყვანა სამშვიდობოზე გომელაურმა და იმან ვახტანგი მეორე ლილუაშვილმა სამშვიდობოზე გაგვიყვანა ამიტომ მე მომწონს ეს ხალხი მომწონს და მაქვს ამ ხალხის იმედი რომ აგენთან შეიძლება მუშაობა ხო მთავრობის წარმომადგენლები იყო მაგრამ აგენთან შეიძლება მუშაობა მაქვს აგენთან იმედი ამიტომ შევედით ახლა ვახტანგ გომელაური მე-19 სოსო შატბერაშვილი სოსო შენ შემოგევლე პატარა ადრე უკმაყოფილება მოგვივიდა ჩვენ მაგრამ ის არ უნდა გეთქვა პროს დავანებოთ კაი თვარი დავანებოთ სოსო შატბერაშვილი და კახა ზაგანიას ისედაც ეკუთვნის პარლამენტში შესვლა ეს მე წინა იმაში ვიდეო ბლოგში დავთქვი სოსო შატბერაშვილი ედიშერ გვენეტაძე თემური ფიფია თემური სამნიძე ილია ლობჟანიძე დაიმახსოვრეთ ახლა ყველა ილია ლობჟანიძე გრიგოლონიანო თქვენ ვამბობთ მე სტალინისტი ვარო კომუნისტია როგორ შეიძლება სტალინისტი იყო და კომუნისტი არ იყო მე არ ვიცი ასეთი რამე მე არ გამიგონია არ გეწყინოს უფროსი კაცი ვარ ჩემზე მაგრამ ისტორიკოსი კაცი ვარ და ეს არ გამიგონია იყო სტალინისტი და კომუნისტი არ იყო აბა სტალინი ვინ იყო აბა ანარქისტი იყო გრიგოლონიანი 25 დიმიტრი ლორთქიფანიძე დიმიტრი კმაყოფილი ვარ თქვენი ძალიან კარგად იმაშობით ვიდეო ბლოგი მოისმინე 26-ზე ქეთინო თხილაიშვილი 27-ზე პაატა აბულაძე 20 ბიჭო მეორეში ჩაგწერდი მაგრამ დიდი პარტიაა ის და იგენის გულისმინდა მოვიგო რომ ხო და თორემ შენ გეკუთვნის შენ ხარ უდიდესი პატრიოტი ქართველი კაცი პაატა ტირი ვარ თქვენი ვარზე თქვენ ორი შვილი ვამბობს ბრძოლაში ორი შვილი შეიძლება ისე წავიდეს ან ამას დაუთმო და ან მეორეს კიდე მე რო წავალ აქედან როცა წავალ შემდეგ 28 პაატა აბულაძე გიორგი ირემაძე გიორგი არღულიანი დავით ჩუბინიძე დავით თარხან ურავით შემოგვიანე თელი საქართველო მოგადგებით ბატონო ბიზინა თელი საქართველო ხოცების და ნაცების გარდა თელი საქართველო მოგადგებით ხო და არჩევნებიც რომ იქნება თელი საქართველო მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში 32 დავით თარხან მოურავი 33 რამაზ გაგნიძე გიორგი კერესელიძე შოთა მარტინენკო ემზარ კვიციანი ბატონო ემზარ თქვენ უფრო წინს გეკუთვნ ამას დიდი მნიშვნელია რა ჩემო ძმაო ჩემო კარგო ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ამას ცოტა მნიშვნელობა აქვს მაგრამ ისე დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ამას რომელ ადგილზე იქნები შეიძლება 30 ადგილიდან აგერ ყავდა 30 აგერ მეორეზე ქარდაბა გადაიყვანიერე ჩემი აზრით ასე ჯობია დროებით ხო
26 ემზარკვიციანი 37 ირმა ცენტერაძე ვაჟა ოთარაშვილმა იქ რო შენდებოდა სოფელი არაბებისათვის არ დაანება იმას ასე გავიგე დიტო ჩუბინიძისაგან შემდეგ 51 ნაზიმ სირალიევი 52 ენვერი ანდღულაძე ჩემი პარტიის იგი რა ქვია დივანი თემური ხალვაში ცოტნე მარღია კახა ზაგანია მამუკა კარტოზიაზე გაბრაზებული ვარ იმიტომ რომ რაღაცა რუსეთზე არასწორი იგი იყო და თუ კიდევ მოისმენ მაგის იმას აქვე ლაპარაკს და დაუსვით ეს შეკითხვები რა აზრის ხართ რუსეთი გინდა თუ ამერიკა თქვენ ჟურნალისტები დაუსვით ასე შეკითხვა რომ გავიგო ეს კაცი ვინა რანაირი ისე არის ისტორიის დოქტორია მგონია ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი მაგრამ ეს არ არის თავარი ჩემო ბატონებო ამერიკაში იქნე აკადემიკოსები არიან მაგრამ ანტისოვეტჩიკები არიან ყველა ხო და ანტისამშვიდობო კავშირის იგი არის შემდეგ მამუკა კარტოზიას მაგრად იბრაგიმ რამიშვილი ჩემ პარტიაში არის კინაჭყუთელია შემდეგ სოსო მანჯავიძე ბატონო სოსო იქ რომ გუშინწინ თუ როცა ინტერვიუ რომ მიეცით იმას ონიკაშვილი და ონიანი ერთი გვარია ფუძი არის ონი ხონი ზესტაფონი აშენდაშენი მომგონი ეს არის და მე არაფერი ეს არის ასე ხო და ეხლა სოსო მანჯავიძე მიღებული ხართ აქამდე 52 ადგილად გია კორკოტაშვილი იგი ვახტანგ ლილუაშვილი 50 ზაზა გვიმრაძე დავით გირგულიანი 52 ბესო ჩუბინიძე ალოიანის მაგერად ქველი გადაინაცვლა ეგენმა ბესო ჩუბინიძე სტალინზე რომ ვიდეო ბლოგებს რომ დობს ბესო ჩუბინიძე სამი ჩუბინიძე მოუწია ახლა და მე მგონი სამი პატარა ეს არის მგონია და კიდევ იქნება სხვა გვარები რაღაც 3 2 საერთოდ კიდევ საბიუჯეტო სამსახურში რომ არიან ოჯახიდან 2 შეიძლება კიდე ისე ცოლი და ქმარი ან ძმა და და 2 ადამიანი შეიძლება და 3 უკვე არის კორუფცია და არის ნეპოტიზმია შემოკარგებულ ნეპოტიზმი არ შეიძლება 3 ადამიანი სახელმწიფო დაწესებულებაში რომ მსახურობდეს და სხვას ერთი არა სამსახური ზოგს 5 ყავს ზოგს 4 ყავს ხო გავყვეთ ახლა 51 ზაზა გვიმრაძე 50 დავით გირგვლიანი შემდეგ ბესო ჩუბინიძე შემდეგ გიორგი გოგია კონსერვატორიაში ახლა რო შემოვიდა წელი რო აქვს მოშობილი ცოტა თავი გადაპარსულია გიორგი გოგია შემდეგ ჩხეტია დავითი ეს ლანჩხუთელია ჩემი პარტიის წევრია გუგა კობრავა ირაკლი ფირცხალია ვატო შაქარაშვილი კოტე ფოჩხიძე შავლეკ ჭოიძე გადავიყვანე კანდიდატებში იმიტომ გადავიყვანე რომ ვერაფერი კონსულტაცია ვერ მომცა ჩემი პრობლემა უთხარი რაღაცა იქ მივედი იმაში რა ქვია რაც ქვია იუსტიციის სახლში მეცი იუსტიციის გენერალი ვარ და კაცმა იმაში აწამეხმარა რომ როგორი პარტიის უდევი და ამიტომ შემოშავლე გადაგიყვანე ეგერ ქვევი კი ყოფილიყარ გენერალი მაგრამ გენერალი იყო დეგოლი და იგი მაგრამ ხო ამიტომ ხო შავლეკ ჭოიძე გადავიყვანე კანდიდატებში და მის მაგალითად იბრაგიმ რამიშვილი შემდეგ ხო ეხლა გიორგი გოგია ჩხეტია დავითი გუგა კობრავა ირაკლი ფირცხალია ვატო შაქარაშვილი კოტე ფოჩხიძე ტრისთან ბატონო ტრისთან კოტე ფოჩხიძე ფხოიძე მეწერა და ფოჩხიძე არის იგი 60 რევაზ სახვაძე ხომ იყო კიდევ თქვენთან შემდეგ რამაზ ღვალაძე რაღაცა მყავს მე ახლა რამაზ ღვალაძე მისა
პროფესორ რამაზ ღვალაძე არის აქანე. თუ იგორ გიორგაძეს იგი არ მოეწყო კიდომ რამაზ ღვალაძე აუცილებლად თქვენი აქანე თავში ჩაგწერია ბოდიში. ჩემო რამაზ ღვალაძე შენ შემოგევლე შენ ხარ მოკლედ ვიდეო ბლოგების გენერალი ხარ. დღეს შენ რაც ილაპარაკე და ადრეს ილაპარაკე რამაზ ღვალაძე მეოთხე ადგილზე დახსვი ჩემო რამაზ ღვალაძე. ტრისთან ბატონო ტრისთან რამაზ ღვალაძე დახსვი მეოთხე ადგილზე. ხო და აქ ისე იგი რამაზ ღვალაძე მეწერა, მაგრამ ვალერიანე ქოჩიაშვილი გადმოვიდა მის მაგივრად. თინა თოფურია, ირაკლი დოკვაძე. ჩემო ძმაო ირაკლი. იმდენი იტანჯე, იმდენი იქენი იტანჯე ამ საზიზღარი, ამ სამშობლოს მოღალატე იმის გულისა, მოგიწყვეს იქინე იგი რა ქვია. ირაკლი უბილავა, ნატა არღულიანი და იგორ გიორგაძე. ნახოთ ახლა თუ მე ძალიან კმაყოფილი ვიქნები ოცნების. თუ ისე იგი თუ ჩამოიყვანს ისეთ ხალხს, რომელიც არ აგინებს ყველას. მაგალითად, იგორ გიორგაძეზე პატიოსანი დობრი ადამიანი მე არ ვიცი ქართველი ასეთიანი. ხო და კაცი გენერალ ლეიტენანტია მგონია. ხო და იგორ გიორგაძე აუცილებლად უნდა ჩამოვიდეს. მინდა მე მჭირდება და ჩვენ მჭირდება. ხო და იგი რა ქვია ερμილე ნემსაძე და ნემსაძეს და ის ბევრს რომ იგენება ასმე არ მომწონს კიდე და რაღაცა მეგრელებზე და იმაზე დაიწყო კიდომ არც ის არ მომეწონა, მაგრამ რა ვქნა, ამიტომ პირადად ჩემო ερμილე ნემსაძე და დავით ნემსაძე პირადად ხომ ეკუთვნის 12000 ხელფასი მე 11000 დედაშენს ჩავაბარებ. დედა თქვენ ჩავაბარებ მე ჩემს ხელფას 1000 ლარს ვიტოვებ ჩემთვის. ხო და თქვენ განსაზღვრეთ მე როგორი კაცი ვარ მე. თუ ამას კიდე გააკეთებს ვინმე დადგეს მათ რა ქვია. ეხლა გადავიდეთ იმაზე კანდიდატებზე. დავიწყოთ ახლა. პირველი ლუიზა პატარაია, იგენი კანდიდატები. თენგიზ კუნჭულია, მაია ნიკოლეიშვილი, იაკობ ჯერემი, ქეთი პატარაია, თამაზი სეირანოვი, ხიქმეთ ხასანოვი, ალიკა ასლანიანი, ფერაი კურბანოღლუ, მელიქიშვილი ხათუნა, ია ხალვაში, ნინო პატაშვილი, ლიანა რამაზაშვილი, როზეტა კუპრავა, ეკა ძამაშვილი, მარიამი ლომინაძე, რუსუდან მახარაძე, დავით ახვლედიანი, თენგო ომანიძე, მანუჩარ მაჩაიძე, კობა კუპრაძე, ალა ალოიანი, თიკო ჩაგელიძე, თემურ შენგელია, ნინო ჭიჭინაძე, ეკა სოხაძე, ნანა გულუა, ნათელა სულუხია. ხო, შემდეგ ნათელა სულუხეს შავლაკი ჭყოიძე ჩაგწერა გადმოინაცვლა. ზია მოდებაძე, ახლოს ხარ ისე თუ რამე მოხსაგდი თუ წესიერად იმჯერებ და რამეს გააკეთებ ამ ჩვენი პარტიის სასიკეთოდ რამეს დაწინაურდები, ახლოს ხარ. შემდეგ მაია მაისურაძე, ზია მოდებაძე, მაია მაისურაძე, ვაჟა პატარაია, გიორგი პაპასკირი, თამაზი ფირცხალაშვილი, რეზო ოკუჯავა, ბელა მოდებაძე. ხო და მამუკა არეშიძე, ბატონო მამუკა არ ვიცი რაღაც ისე მოუწია რომ გვიან არ მინახავს თქვენი როლიკი და თქვენი ვიდეო ბლოგი დადებული და კი მაწყობდა ისე თქვენ რომ მოხვედრილიყავი იმასთან, თქვენ ხომ ერთად ხართ გულბათ სილაძე და თქვენ. ხო და აუცილებლად მინდა თქვენი გადაყვანა მერე. ჯერ შევიდეთ იქ და აუცილებლად გადახვალ. კიდე გიორგი კანდელაკი, ნონა ჭკადუა, გია გოთუა. შმაგი ლურსმანაშვილი, დათო პატარაია, გიორგი მამალაძე, გოჩა სურმანიძე, ჟიული სეფერთელაძე, გია კვაშილავა, ზური ნაჭყებია, თათია მაჩაიძე, ნინი ლილუაშვილი, ვალერი წულაძე, ირაკლი იმნაიშვილი,
დავით ჭაბუკაშვილი, ზაქარია როჭიკაშვილი, ხუციშვილი, ეთერი, კუსა, გიო, ინგა, თაზო, სამტრედიელები 10 პიროვნებას თქვენ თვითონ შეარჩიეთ, ვინც არის ქალაქის პატრიოტი ადამიანი, ვინც არის შალვა მაღრაძე, ბელა ურუშაძე, ბახვა ურუშაძე, ზაზა ფიცხალაიშვილი, ნუკა არველაძე ამ ბოლოს უნდა ირმა ცხორაგაული, შემდეგ აკაკი ასათიანი, ვისაც არ მოგწონთ შემოკარგებო რუსეთი არა, მე არ მაინტერესებს ასეთი ხალხი, ვისაც რუსეთთან არ გინდებიან მეგობრობა და თუ გინდათ ჩაგწერეთ, თუ არ გინდათ შეგიძლიათ წახვიდეთ და ნაცებთან მიხვიდეთ, ან ეგერ იმასთან ოცნებასთან მიხვიდეთ. მე ჩაგწერეთ აქ, ხოდა თუ მეც ასე ვიყავი თქვენსავით, მაგრამ მაშინ ორი თვალი რომ მქონდა, თურმე ვერაფერს ვერ ვხედავდი შემოკარგებო. ცალი თვალი რომ ახლა ყველაფერს ხედავ მიწაში რა, იმას ვიცი, მიწაში რა დე. ხო, შემდეგ ნინო რატიშვილი რო იყო ჟურნალისტი იქ იმასთან რო იყო, თარხან მოურავთან და იმასთან. ლიზა კვესელავა, ზაზა დავითაია, ირმა ინაშვილი, ქალბატონი ყავს აქ. ხო და დავით მე მივესალმებოდი მაგალითად რომ ჩამოვიდოდეს დავით ნემსაძეები, ძმები ნემსაძეები, მივესალმები ამას, რომ ჩამოვიდოდეს. ახლა უყურებ, ხო, ირმა ინაშვილი, დემურ გიორხელიძე, თემურ მაისურაძე, თემური ადრე მყავდა, მაგრამ მე შემდეგ გერმანიაში იყო რაღაცა ოპერაციაზე, ხო და რაღაცა არ ვიცი, ჩვენ არაფერი საშუალება არ ქონდა რომ დახმარებოდით. და თამუნა ლომია, ხო, კიდევ გაიზრდება, შეიძლება 1, 5, 10 კაცით კიდევ გაიზარდოს, შეიძლება ნახოთ ჯერ. ღმერთო დიდებულო, შემუშველე საქართველოს.